Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il masi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram wa la hadrati abai wa ummati wa dhurriyyati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati ashalatan san illa yawmin sawadillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. ثم khususan ila ruhi. Silakan Pak disebutkan almarhum masing-masing. وخصوصا لجميع الوحي من حاضر عندنا ورسلهم وفروعهم وأمة الكفور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مسلك الذين مغاربها برها وبحرها خصوصا آباء أمتنا جدتنا مشايخنا وخصوصا جيل bakal في هذه القرية الأصلي سيقول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. وإلى حضرة الله مصباح وأصله وفروعه وسوقه وتلامذته وإلى حضرة جميع الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا عثمان صاحب القرآن من قبل القدر تأثير عظيم وصنادرة مجلس جماعة العلماء من الكاتبين والمتأخرين وصنادرة ولد السنين أول السنة نحن سنسكن وإن كنت حتى تسامي من حاضر عندنا ورسلهم وفرعهم أسل مقاسنا بالخير يا الله أسل مقاسنا بالخير يا الله أسل مقاسنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة برضا الله لشفاعة رسول الله
في بركة القرآن شمول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام وسند مسند الكتاب ونصر العباد سعوا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الماء أربع صفات الكمالية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده الماء الحكمية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وأسأل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis kama qal amma ba'du. Hadratal mukaramin para alimin ulama ustadz kiai terus yang berada di rumah negara Sri yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Pada di jamaah salat subuh Masjid Jamil Sana yang akan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas, Pak? Pak, jelas enggak suaranya? Kok pada tidur ya?
takutnya nggak jelas, nggak jelasnya tidur. Kasihan Pak Slamet teriak-teriak, ternyata nggak ada yang dengerin, tinggal tidur. Ya, mohon maaf, posisi saya itu mic yang nggak ada kabelnya, nggak selera. Bukan madhab saya, madhab Pak Nafi. Kalau saya madhabnya ada kabelnya, karena sesuai dengan referensi guru menggambarkan kita belajar suatu ilmu tanpa adanya sanad itu bahasanya sama belajar sama setan. Sama juga seperti ini, orang kepengen menemukan ilmu-ilmu yang dia pahami di dalam diri dia tanpa ada matan rantai sanad yang ia miliki, tidak akan pernah disampaikan kepada bahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya, bapak punya motor yang ada rantainya. Di antara rantai itu kan ada hitungannya. Hilang tidak nyambung nggak Pak? Kira-kira ketemu nggak rantai itu? Enggak. Begitu juga ilmu Pak. Saya dulu ngaji Nasihatul Ibad dari Al-Maghfurullah guru saya almarhum Kiai Haji Ma'mun bin Ahmad Asari, terus diajari lagi oleh guru saya Al-Maghfurullah Kiai Haji Fadil bin Hasan Asy'ari, diajari lagi dari guru saya Al-Maghfurullah Kiai Haji Habib bin Ahmad Asari. Terus beliau belajar dari Lerboyo belajar lagi Madura belajar lagi ke Mekah, terus kepada tabi'in nyampe baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jauh ini Pak. Ini yang nyampein ke Amri siapa? Tidak ada ya. Kalau ini kan jelas kabarnya. Terus dari situ masuk ke dalam Amri, naik lagi ke atas. Ya kalau ini kalau ada angin kan mau hilang. Ya. Ini cuma sebatas istilah bermadhab di dalam pernikahan ya Pak. Cuman saya kiasin ya seperti itu gambar ilmu kita. Bapak belajar ilmu, mentang-mentang udah bisa baca Arab, terus bisa posisi mengartikannya, terjemahnya tahu. Cuman belum tahu hakikinya sebuah lafaz. Kan harus dikupas kayak contoh kola. Kalau secara ilmu ilal aslinya kuala. Qaf wawu lam. Uli badil wawu alifan litaharrukiha wa fitahi maqbulaha fasoroku kola. Jadi wawu di tengah lafaz ini diganti alif karena apa? Ada huruf yang pertama itu mengundang harokat dan jadwalnya itu setelah nanti daripada alif itu ada huruf fathah. Makanya para ulama ahli ilmu sorof mengelal jadi lafaz makanya perlu kita menggurukan daripada ilmu berbidang agama. Bahkan ulama kan jelas al ilmu bila syai'un fasihu syai'un, ilmu tanpa ada sebab pemahaman ajaran daripada guru berarti gurunya saya tanpa boleh menggali. Aku matan Nabi, cuman kelak di akhirat tidak pernah akan diakui dalam matan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puja-pujian ya Allah Subhanahu Wa Taala. Salat wa salam daimaini mutalazimaini al-musyafiina wa qul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ti qain wa ilal qiyamati qulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin masyaallah muslimin sama rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan obrolan di pagi hari ini, kemarin pasti ketemuan hari kami saya lupa minta keriduan jamaah untuk bacaan surat Fatihah kepada almarhum ibu saya, karena tumben Ramadan ini saya itu tumben sekali. Kebetulan kalau tradisi di Jawa itu kan setiap tanggal 25 ada acara nyadran. Biasanya kalau anak saya dulu di SMP itu masih anterin pulang, saya bisa ikut nyadran. Karena sekarang SMP, anak SMA pulang tak sendiri, kesini sendiri. Jadi saya itu nggak sempat kondisi untuk ziarah makbarahnya. Akhirnya saya kemarin nggak ikut nyadran. Nah kebetulan karena nggak ikut nyadran, tahu-tahu saya dimimpiin ketemu dengan ibu, keadaannya kok diam cuma senyum. Cuman pribadi saya berpikir muhasabah, iya. Ini berarti ketika saya sadarkan dalam diri saya, dikasih kesempatan masih hidup sehat, cuman setahun sekali kok nggak mau ziarah bareng-bareng melaksanakannya
Dan belajar kan ruang khusus untuk kita meruat daripada orang-orang yang sudah ada di alam arwah, yaitu tabarukan, tahlil, baca doa, bareng-bareng sama kamu di makam untuk wujud birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita yang sudah ada di alam barzah. Karena sering saya sampaikan ke jamaah, Rasulullah di era zaman terdahulu pun pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang wajib saya muliakan di alam dunia? Kata baginda Nabi, mukanya sampai baginda Nabi itu mualingnya seperti kata ibumu baru aku. Betapa mulianya ketika kita bisa memperbuat ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan nyampe yang sering saya sampaikan ke jamaah, kita sebagai seorang imam rumah tangga gara-gara punya mantan pacar, ya tahu mantan pacar Pak? Istri itu kan dulunya mantan pacar kita, karena sudah ada akad qabil tu nikah wa tazwijah bima madkur, halang hanya ketemunya menjadi istri. Terus disebutnya sekarang mantan pacar. Ya. Jangan nyampe menjadi suatu hijab penghalang bagi orang-orang yang saat ini masih ada kedua orang tua. Kadang gara-gara istri sering, Pak, jangan terlalu sayang kepada ibu. Kita aja masih begini, masih ngasih duit, jangan ikutin kayak gitu, Pak. Kalau ada seorang istri yang punya etika seperti itu, berarti ada wacana untuk memisahkan seorang anak dari orang tua. Padahal kita sebagai seorang imam, surga nerakanya kita itu tergantung pada orang tua. Kalau sama orang tua, kadang kita nggak sayang, nggak berwalidain. Bagaimana mungkin bisa membawa makhluk kita itu untuk senantiasa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah pentingnya kita sebagai seorang imam tegas ketika mengambil suatu keputusan. Jadi ketika ada istri kok ngajakin yang nggak benar, jangan mau. Jangan sayang ke orang tua itu ngajakin yang nggak benar. Saya nggak provokasi ini. Syariat Kanjeng Nabi itu mengajarkan, kasih paham pelan-pelan. Nih cerita begini. Biar dia itu tahu bahwasanya seorang imam pun harus bisa membahas nama. Maka dari itu bahkan sering diceritakan oleh para mubalik, Uwais Al-Qarni, seorang sahabat walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman ia rela semasa hidupnya berkorban tidak berkeluarga karena hanya untuk berbuat baik kepada ibunya. Bahkan cerita si Uwais Al-Qarni itu nyampe satu kampung menganggap Uwais Al-Qarni itu orang gila. Kenapa? Uwais Al-Qarni itu kan orang yang kriterianya punya penyakit baros, Pak. Tahu baros? Pak, baros. Itu yang jualan nasi tegal danas, namanya baros. Ya, baros itu penyakit belang. Belang itu jadi kulitnya itu semua itu kayak apa ya, panuan. Ya hitamnya model kayak selamat begini. Cuman kan ada kayak panus mana lebar. Itu beliau ketika kepengen, ibunya itu punya cita-cita kepengen ibadah haji, cuman kondisi Al-Qur'an itu tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dia rela melatih fisik diri dia untuk ketika gambaran dia dari yang bisa dia tinggali, ya perjalanan kurang lebih 3 bulan, Pak. Membayangkan ketika dia gendong ibunya ke Mekah melaksanakan ibadah haji, fisiknya harus kuat. Nah akhirnya karena dia punya pemikiran seperti itu, belilah seekor keledai, Pak. Keledai itu adanya onta, agak kesilan dikit. Kalau onta kan gede, keledai itu kecil. Dia gendong, Pak. Keledai itu setiap hari, karena posisi dia itu kepengen biar badannya kuat, digendong naik ke atas gunung, turun lagi, gendong, turun lagi, gendong, turun lagi. Kan anggapan orang-orang kampung atau orang nggak punya kerja, padahal tujuannya itu muliakan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk biar kuat secara fisik ketika dia nanti melaksanakan ibadah di musim haji, membawa seorang ibu untuk ibadah haji. Setelah
Kalau dia semakin besar kan semakin berat Pak. Dari mulai anakan yang menjadi gede, dan setelah gede itu dia merasakan secara gambaran dia, insya Allah saya akan kuat dalam melaksanakan yang namanya ibadah haji dengan beban menggendong ibu saya ke tanah suci. Alhamdulillah, wasilahnya dia niat baik untuk berbuat baik kepada ibunya. Alhamdulillah, ketika dia melaksanakan haji di dekat Ka'bah lagi tawaf, penyakit baru tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk wujud berwalidnya dia kepada ibunya. Tinggal disisai apa? Yaitu bekas daripada gendongan si baru tersebut ketika dipakai untuk menggendong ibunya. Anu bekas Pak di sini Pak. Karena saking bahasanya beratnya ketika menggendong seorang ibu berangkat ibadah haji. Ini salah satu kriteria haji yang bisa kita contoh. Sendalnya Pak, itu ketika Kanjeng Nabi itu sudah akhirnya penasaran, ya Allah, ini sendal siapa, posisinya belum menjelang kiamat, belum menjelang yaumul hisab, kok sudah terdengar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjawab, ini adalah sendal daripada sahabat yang bernama bahkan Sayyidina Umar, ketika nanti di musim haji kamu melihat Jibaros, kamu mintalah doa kepada Jibaros agar supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan. Ini salah satu ketika kita mau mempelajari, memahami masalah, mau berbuat baik kepada ibu kita, insya Allah Pak, gambaran-gambaran yang akan disampaikan oleh Nabi itu kelak di akhirat akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin. Sayang Pak ya Ibu ya, sehebat apapun Bapak, sealim apapun Bapak, setinggi apapun jabatan Bapak, ya, itu tidak akan pernah kelak di akhirat itu bisa menjadi salah satu jalan kita mendapatkan Allah kalau kita tidak pernah merasa sayang kepada ibu kita, orang tua kita. Padahal orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua kandung kita yang telah mengeluarkan kita, mendidik kita. Dua, orang tua yang telah mendidik roh kita untuk mempelajari suatu ilmu. Yang ketiga adalah orang tua musyawarah, yakni mertua. Ini semua wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita muliakan sebagai jembatan kita untuk mencapai dunia Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, minta ikhlas saja mendoakan Fatihah untuk ibu saya banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Terima kasih, semoga atas ridhonya Pak sekalian. Membaca surat Fatihah kepada ibu saya senantiasa menjadi perantaranya diterangkan makhluk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Ramadan tanggal berapa Pak ya? Pak, tanggal berapa? Berarti puasanya dapat berapa? Hah? 9? 10 jalan ini ya? Hah? Benar ya? 9 jalan, 10 jalan, yang 9 sudah terpenuhi. Cepat ya, gak terasa. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Syarat rukun orang melaksanakan puasa ada berapa? Pak? Pak? Hah? Rukun puasa ada berapa? Hah? Berapa? Syaratnya? Hah? Ada berapa Pak Ji? Syaratnya puasa ada berapa, rukunnya ada berapa, hal-hal yang membatalkan puasa ada berapa, yang dimakruhkan dalam ketika melaksanakan puasa ada berapa? Hah? Kenapa pada linglung? Kelihatan banget kayaknya setak di dalam puasa TK. Itu saya bilang kita itu kadang-kadang berpikirnya begini, seolah-olah ketika manfaat bidul Ramadan haram jasad ala niron itu cuma buat formalitas, karena setiap tahun kita itu tidak pernah ada naik kelasnya. Kan pernah saya sampaikan puasa itu ada 3 macam.
Apa itu? Shaumul alam, shaumul khawas, shaumul khawas. Ingat dulu pernah saya sampaikan. Kan saat ini yang saya lihat itu puasnya udah kayak anak kecil tanya, sekarang udah dapat berapa hari? Tuh langsung dia 10. Bapaknya sama 10. Ketika ditanya definisi puasa apa, ngeblank. Syarat-syaratnya puasa nggak tahu. Rukun puasa apalagi, yang membatalkan puasa lupa. Makruh-makruh dalam melaksanakan puasa ada berapa? Bingung. Padahal yang perlu kita amalkan dalam diri kita ialah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan adanya suatu ibadah yang kita jalankan. Karena apa? Tanpa ada dasar suatu ilmu yang ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah paham diterima dan enggaknya puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu rukunnya puasa itu, ya apa syarat-syaratnya puasa seperti ini. Ketika kita melihat orang yang nggak puasa, oh dia nggak termasuk menjadi salah satu syaratnya puasa, jadi dia nggak puasa. Nggak gampang kita langsung ngomongin, celaka betul itu satu puasa setahun sekali, cuma sebulan nggak puasa. Nah, kalimat yang seperti ini, ketika kita lagi puasa, Pak, sama sudah menghujat saudara-saudara kita yang sama Allah tidak dikehendaki untuk puasa. Mendingan kita diem, kalau enggak ngajak daripada mengumpat ke kalimat yang dilarang dalam berbuat makruh, Pak. Nggak boleh berbicara kotor. Karena apa? Sayang. Satu, buang-buang energi. Ya, keduanya juga mendapatkan dosa. Biarin kalau toh kita mau, Pak, boleh puasa orang setahun sekali ini katanya Islam. Ya Islam kan kadang-kadang kan imannya, Pak. Karena Quran kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Dia Islam cuma imannya lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita itu enggak pemahaman terlalu sadis kata saudara kita asal enggak puasa, bahkan satu kadang-kadang ngirit. Orang berpuasa minta dihormati. Ya, gue yang hormati yang puasa. Masa sebelah sini puasa, makan di sebelah saya, di sebelah saya. Yang paling mulia itu ialah orang yang berpuasa mau menghormati daripada orang yang enggak puasa. Malah bagus itu, Pak. Kan apa? Punya sifat rendah diri. Anda pasar tawadhu kepada orang-orang yang sedang sama Allah nggak disayang, Pak. Kasihan dianya, Pak. Kasihan dia kalau kita malah sendiri nggak, dia yang kasihan. Setahun sekali nggak dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah yang menasab. Jangan malah kitanya seolah-olah minta dihormati kalau ketemu saya. Minta dihormatin berapa ribu? Hormatin. Iya. Kan apa? Kalau kita merasa minta dihormati, berarti kita ada rasa ujub, sombong seolah-olah kita orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nggak kita sadari. Karena apa? Saking awalnya kita, saking setaknya kita nggak pernah belajar suatu ilmu. Karena kalau kita itu paham adanya ilmu, oh iya, sandalnya ilmu dari mulai kita belajar oke, setelah selesai kita tentang jalur tasawuf merupakan salah satu ilmu yang kita paham dalam diri kita untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada dasarnya suatu kemurnian kepada Allah untuk ibadah kita, naudzubillah, kita seolah-olah hanya beribadah bukan menunjukkan Allah, cuma menunjukkan ibadah. Padahal tujuannya enggak itu, Pak. Tujuannya untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali saya ingatkan pada Bapak, kan nawaitu sauma godin an adai fardisahri Ramadan had sanati lillahi ta'ala, bukan lil jannah, bukan lil nar, bukan lil nas, bukan dari. Jadi sudah ada lagi gubrisan komentar atau hujatan manusia sudah ngaruh. Karena tetap sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu hal yang senantiasa harus kita tanamkan dalam kita agar supaya apa? Kita itu enggak stuck di dalam puasanya orang awam, guys. Minimal nanti tahun besok ketemu ibadahnya orang khusus, lalu memanfaatkan waktunya dengan bertahap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menahan lapar dan haus dan dahaga. Dan sampai puasa kita itu stuck hanya nahan lapar, haus, dahaga. Padahal yang saya amati, orang ketika berbuka, kita itu kalau puasa kan cuma pindah tempat makan.
Yang tadinya pagi, siang, sore, akhirnya dirapel pas adzan maghrib. Kenapa saya bilang rapel? Ya apa aja ada loh Pak. Dari mulai kolak ada, ya, ntar kolak ada, teh manis ada, apa namanya es buahnya ada, es kelapa. Nah ini kan puasa-puasa balas dendam Pak. Rasulullah saja ketika berpuasa kan cukup dengan 2 kurma, sudah selesai Rasulullah. Cuman kan Rasulullah kita kan umat ini wajar, cuma jangan terlalu banyak kasihan kalau nggak punya yang pakai buat beli takjil. Ya, kalau saya masih kopi, paling rokok, masih makan dalam mesin, kue sebagainya. Enggak ada setiap orang berwah, udah ada, tapi ada anak kecil lagi belajar. Ada kemarin atau ibu ringan, atau udah berat semua. Inilah salah satu hal yang harus kita bangun dalam diri kita supaya punya kontrol imsak Pak. Definisi puasa kalau logotan itu al-imsak, menahan, ngempet Pak. Menahan ketika kita lapar. Oh iya, jangan sampai nungguin kenyang baru kita berhenti. Oh ya secukupnya. Jangan nyampe perut kita nyampe ketika tarawih. Ketika mau mulai rujuk airnya mau keluar. Ketika sujud tahu-tahu air tatanya mulai keluar dari mulut. Saking banyaknya airnya sudah masuk dalam diri kita. Pahami, hayati turunan daripada puasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Akan ada suatu hubungan erat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya stuck di dalam puasanya orang-orang awam, tidak akan pernah naik level puasa ibadahnya orang khusus ataupun usulnya khusus. Cuman ibadahnya orang awam, orang biasa standar dengan haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Padahal setiap kita di dalam kehidupan kan ada pelajaran yang kita bisa ambil Pak. Anak kita sekolah dari mulai PAUD naik lagi ke TK naik ke SD naik lagi ke SMP naik lagi ke SMA naik lagi ke fakultas kuliah. Padahal nanti kuliah ini kan ada tujuan doktor, profesor, nyampe titelnya nggak muat ketika kita tulis. Sama dengan ibadah kita Pak. Jangan setak hanya di dalam puasanya orang terus digali pemahaman-pemahamannya akhirnya bisa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Setelah murninya ibadah kita kepada Allah, ada komentar dari namanya manusia walaupun tidak akan pernah ngaruh di dalam intervensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya apa? Kelak di akhirat tidak akan ada penyesalan. Ternyata dulu ketika kita ibadah itu tidak salah niat, tidak salah tujuan. Paham Pak? Ya, baru-baru belajar Pak. Jangan sampai apalagi udah hati-hati kayak saya begini. Ibadah puasa gara-gara puasa kerjanya tidur. Biar nggak terasa laparan mahal. Ya bener memang nausoimun ibadatun. Puasanya apa tidurnya orang puasa itu ibadah. Cuman kan paling rendah-rendahnya ibadah Pak. Banyak anak kecil asal teman kerjanya tidur sebelum puasa dari mulai fajar terbit nyampe terbenamnya matahari bisa. Cuman nggak seperti itu ketika emangnya ada menjadi karyawan kerja yang baik, ketika ada menjadi satpam kerja yang baik, jangan berteknik. Terus kerjanya lele, jaganya lele, jangan. Karena apa? Itu bentuk wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita lagi tolakul halal, mencarikan nafkah untuk keluarga agar supaya keringat yang kita keluarkan saat ini kelak ketika digaji oleh yang punya perusahaan itu murni tidak ada korupsi kepada orang yang punya usaha. Sehingga apa? Kita belikan apapun kepada keluarga, kita kasihkan kepada keluarga pun akan menjadi daging-daging yang berkah yang akan membawa mereka kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu hal yang harus kita pahamkan kepada diri kita agar supaya diri kita itu ibadahnya terus menerus bertambah, tidak stuck. Ya, dan sampai gara-gara surga neraka gitu ibadah. Ya, berarti tidak lillah. Lama-lama ditanya, nuhanin surga dan neraka nggak mau. Kalah sama dewa itu. Ya, sama siapa itu vokalisnya kan kalah sama Dadi. Ketika Allah tidak nyiptakan surga neraka berarti kita nggak mau ibadah.
Padahal itu bukan tujuan Allah. Allah itu tujuannya untuk mengakui seorang manusia itu sebagai makhluk ciptaan, memposisikan kita itu sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Sehingga Rasulullah menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang tahu akan kualitas diri dia, maka dia akan tahu akan Tuhannya. Sebaliknya, kalau orang sama dirinya aja belum paham, sama fisik yang saat ini ada pun dia nggak menyadari, mana mungkin dia akan mengenal Tuhannya. Padahal itu bukan tujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahami dulu diri kita, sehingga dengan dipahaminya diri kita akan timbul paham kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Setiap detik, setiap langkah, setiap duduk apapun wujud ibadah taqarrub kepada Allah pasti hanya satu, menjadi cita-cita kita untuk perantara mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang paling nikmat ialah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di alam dunia walaupun untuk ada di pandang orang hina, insya Allah nikmat karena mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat dan pangkat kita, ketika kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, naudzubillah sama kita sisa di dalam dunianya Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di. Hadirin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena posisinya mukadimahnya juga tidak kelar-kelar, saya belum baca kitabnya. Ya, masih ngobrol biasa ya Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Baca kitabnya kalau sebentar nggak sempat nggak sih baca. Buat pantas-pantas aja Pak. Yang penting ngaji setiap pagi. Ngobrol. Kalau ngaji maka kayaknya terlalu resmi. Kalau saya kan biasa wak-wakan Pak. Nggak kayak Pak Hanafi kan resmi. Saya kepengennya itu ketika seperti ini kan orang bertanya hukum, orang diskusi masalah ilmu, nggak sungkan, nggak malu. Cuman kalau orang yang terlalu resmi kayak Pak Nafi kan orang mau nanya hukum itu pasti mikir. Takut ntar dia lagi nggak mood, lagi dia pusing. Kalau saya kan mau di warung, mau di pasar, mau ketemu di proyek, mau nanya hukum nggak Pak. Ketika saya mampu ya saya jawab, ketika nggak mampu nanti pulang. Saya bukain takbirnya. Karena saya terakhir itu waktu dulu mau berangkat ke Tegal Danas, saya pernah ditegur sama adik saya. Saya itu kan dengan adanya di sini itu kadang-kadang berpikir, saya kalau ngawur ngasih jawaban pada umat di akhirat bakal menjadi suatu jalan saya mendapatkan azab. Akhirnya semua kitab yang pernah saya pelajari, yang pernah saya gunakan dari pondok dulu, saya bawa Pak. Ada 2 dus dulu. Yang adik saya itu ngomong, loh, kowe iki arep golek duit apa arep maca kitab Jakarta. Sebuah alamnya ya tak menikmati daripada saya di sana malah jadi laknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai Bukhari, Muslim, Fathul Bari, terus I'ana dan sebagainya. Ada 2 dus sakura apa Sarindi. Kata saya surat jelas ya. Kalau orang ke Jakarta kan nyari maisan ini duit lah. Kamu orang-orang itu bawahnya beras, bawahnya bekal pisang. Nah ini kitab Salman kan bawa ke sana semua. Ya barangkali nanti ada pertanyaan dari umat yang sekiranya saya itu nggak bisa minimal. Oh iya ini kan diterangkan dalam kitab ini. Oh iya ini diterangkan kitab ono. Oh iya ini diterangkan kitab ini. Biar ketika menjawab suatu pertanyaan dari umat itu nggak ngawur Pak. Jangan sampai menurut akal saya. Karena orang-orang di akhir zaman itu kan kadang-kadang ada pertanyaan, menurut akal saya, menurut saya, kalau saya kan enggak, menurut keterangan yang saya dapat dari kitab ini, keterangannya seperti ini. Mending kalau muftinya itu jelas, ketika dulu berguru juga jelas sangat untuk keilmuannya. Nah ini baru belajar terjemahan, kadang-kadang sudah melebihi orang yang paham hukum, orang yang paham sejarah, orang yang tafsir. Karena untuk menilai kualitas daripada ulama yang zaman. Sehingga Pak Umar semakin puyeng, kayak kapas bawangnya sono bawangnya sini. Ketika mainnya muter-muter puyeng dia, lama-lama pingsan harus dibawa angin Allah pingsan. Iya orang kadang diajak diskusi debat giliran disodorin kitab nggak bisa baca. Ciri khas orang-orang alim itu Pak, minimal ketika dia disodorin kitab kosongan kayak orang baca teks Pancasila satu keduanya yang Maha Esa, baru namanya orang alim. Karena di Quran itu sudah jelas innama insyaallah min ibadil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah ialah para
orang-orang ilmu kan akan tahu sebagian akibat. Amin swab. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taksil li kulli hubbah wa sullana aurati wa aminir ra'ati wa fil liwalidina rabbi wa muludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulladhi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma amin rabbi ijma fadla waju tamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi adat tadaki sumsi walhamdulillahi fil bati wat tanahi subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sembah khilafan surah kuliah fi'li yang awal saya atau tidak bersama dan pada ini mohon maaf yang semua saya akhiri usik manafsi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.